यूरोपियन यूनियन, चीन, ब्राज़ील, भारत, मैक्सीको, कैनेडा ते तमाम दूसरे देश अमरीका के कंपैरिजन दे विच बहुत ज़्यादा टैरिफ लाते हैं। ये बहुत वड्डी नाइंसाफ़ी है। 2 अप्रैल तो असी रेसिप्रोकल टैरिफ लगान जा रहे हैं। जो भी वो साढ़े ते जिहड़ा टैरिफ लाते हैं असी भी उन्ना ही लावांगे। Disappointing, but may not be the final word, say Indian officials on US reciprocal tariffs from April 2nd. US eyes zero tariff on cars in India trade deal as Tesla entry nears. The government of Pakistan for helping arrest this monster is शैतान दी औलाद नूं गिरफ्तार करन दे लई मैं पाकिस्तान की हुकूमत का खास तौर पर शुक्रिया अदा करदा। व्यूअर्स वेलकम बैक अगैन। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि प्रेजिडेंट ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण विच भारत नूं फेर रगड़ा दिंदिआं उस नूं आटो इंडस्ट्री ते 100% टैरिफ लाउण वाला बेलिहाज मुल्क दस्सिआ है। और प्रेजिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान वालों काबुल में अमरीकन फौजियों ते हमले लई जिम्मेवार एक दहशतगर्द नूं फड़ के उन्हां दे हवाले करन लई पाकिस्तान दा विशेष धन्नवाद किया। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना। देखन सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो असी प्रेजिडेंट ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के हवाले नाल की मैंशन किया जां की कहा इसका जिक्र पहले एनालिसिस इसलिए नहीं सी कीता क्योंकि साढ़े बहुत सारे दर्शक व्यूअर्स दिलचस्पी रखते होणगे कि भाई वो सारे चों क्योंकि जदों दा प्रेजिडेंट ट्रंप जिहड़े उन्होंने इनॉग्रेशन तो बाद तो लैके हुण तक इंडिया बारे जिहड़ा रवैया रहा जिवें असीं रिपीटडली जिक्र किया कि उन्होंने इहदे बावजूद कि एस जयशंकर जे सुब्रमण्यम स्वामी के लफ्ज़ां च कहना होए कि एक चपड़ासी वांग वेटर वांग उन्हें वेटर लफ्ज़ किया वो हफ्ता इत्थे बैठा रहा कि मोदी नूं इनॉग्रेशन दे समागम च आउण लई जिहड़ा इनविटेशन मिले वो ट्रंप ने नहीं दिता। इस ते उल्ट शी जिनपिंग नूं इन परसन जिहड़ा इनवाइट किया ट्रंप ने, हालांकि उसने जिहड़ा खुद आण दी थां अपने नंबर 2 नूं भेज दिता। ये एक डिगनिटी दी जां एक जिस लैवल दे उत्ते हुण आपस च ठणन दी लाइन आई है ये सी कि भी कोई कीननेस नहीं दिखाई। फिर असी देखते हैं कि भी मोदी दी विजिट अमरीका दी, हालांकि उसनूं चौथे नंबर ते मौका मिलिया जिस च नेतनयाहू और जॉर्डन दा शाह और जिहड़ा फ्रेंच प्रेजिडेंट तो बाद उसकी वारी आंदी है। लेकिन जिवें मोदी नूं ना वो खुद लैण गया ना जिहड़ा प्रोटोकॉल के तहत भी जिहड़ियां असी सारियां तब्दीलियां देखियां पहलियां विजिट्स वेले पहली टर्म के वेले मोदी दे नाल जां दूजे, और जिवें फिर कोल बिठा के जिन्हों कहते हैं भ्यों भ्यों के मारना वो टैरिफ के हवाले नाल भी अदरवाइज भी, और ब्रिक्स इज़ डैड और बिल्कुल डॉलर का जां उहदे बराबर कोई करंसी फ्लो, और वो बिल्कुल जिवें एक गोला पुत्तर हुंदा है जां गोला कबूतर हुंदा है इवें गुलामां वांग सुनता रहा जे इसनूं फ्रेंच प्रेजिडेंट ने भी रजिस्ट किया जदों उन्होंने लगा भी कोई फैक्ट गलत दस रहे हैं भी कितना खर्च कर रहे हैं, और ब्रिटेन दे ने भी किया ज़ेलेंस्की ने तो बिल्कुल ही वो तो अग बबूला ही होया। लेकिन ये भी अपने आप दे विच सी कि मोदी इत्थे आके हाँ ये है कि F-35 जिन्हों खुद एलन मस्क ने जंक किया सी वो जहाज़ जरूर उन्होंने गल पाते भी ये खरीदो, आलमबाद जाके उत्थे भी उन्हों का जोड़ा फॉरन सैकटरी है मिस्टर मिसरी वो मुकर भी गया क्योंकि उस चो कुछ भी, और ये जोड़े इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी सी उन्होंने भी कहा कि भाई ये सारा जोड़ा पार्ट है ये कुछ भी बोन होमी नहीं सी, कोई दूसरा जोड़ा इस किस्म का है बिल्कुल ट्रंप मोदी मीट पहली टर्म वेले का जोड़ा सारा पार्ट सी उस तो बिल्कुल अड सी। और इस तो इलावा भी असी देखा कि भी भावें अडानी जदों ये ऑर्डर कढ़िया गया कि भी जड़ियाँ अमरीकन कंपनियां बाहर डील करदियां उन्होंने उत्ते करप्शन वाला ना लाया जाए जड़ा इन्हां दी जिहड़ी एक्सचेंज कमीशन है जड़ा जिहदे थल्ले अडानी नूं इत्थे फड़ूंगिया होया
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰਲਮ ਹੈ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੱਜ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਈਵਨ BBC ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ न्यूज़ चैनल है उधर ते BBC ने लाई हुई है, ट्रंप के भाषण में भारत को चेतावनी और पाकिस्तान की तारीफ, क्या है पूरा मामला। हुण इहदे सवालिया निशान लाया कि भाई उन्होंने जिहड़ी है वो इंडिया नूं की वार्निंग दित्ती और जिहड़ी अंग्रेजी पार्ट है उहदी नाल मैं पहलां इन्हां दी जिहड़ी एग्जैक्ट ट्रंप ने कहा कि भी उन्होंने अपने भाषण च जिहड़ी गल कही कि दूसरे देश साढ़े खिलाफ कई सालों तो टैरिफ लगा रहे हैं, हुण टैरिफ लगाण दी साडी वारी है। यूरोपियन यूनियन, चीन, ब्राज़ील, भारत, मैक्सीको, कैनेडा ते तमाम दूसरे देश अमरीका के कंपैरिजन दे विच बहुत ज़्यादा टैरिफ लांदे ने। ये बहुत वड्डी नाइंसाफ़ी है। फिर ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਰੁਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਨ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਫੂਲ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਲਾਈਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ PTI ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਸੋ ਫਾਰ, disappointing but may not be the final word, say Indian officials on US reciprocal tariffs from April 2nd. Commerce Minister Piyush Goyal is in the midst of talks on a bilateral trade agreement looking at areas where tariffs can be cut. ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰॉयटर्स ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ US ਆਈਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਔਨ ਕਾਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਐਜ਼ ਟੈਸਲਾ ਐਂਟਰੀ ਨੀਅਰਸ ਸੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਟੈਸਲਾ बढ़ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਡਾ ਦੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਾਈ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲਡ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੜ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 3.5 years ago 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ 13 ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਬੇ ਗੇਟ ਬੰਬਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ 13 ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਔਰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਾਈਡਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਐਂਬੈਰੇਸਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਦੌੜੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 13 ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੁਨਾਈਟ I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice। ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਕਹੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫॉर ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਰੈਸਟ ਦਿਸ ਮੌਨਸਟਰ। ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। This was a very momentous day for these 13 families who I actually got to know very well, most of them whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people so badly injured on that fateful day। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ 13, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। 42 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਟ ਏ ਹੌਰੀਬਲ ਡੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਡ ਗ੍ਰੋਸਲੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਸਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਟਵੀਟ ਡੀਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ 'ਚੋਂ ਇਹ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।